सच वडियाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज शहनशाह, चवर छतर तख्त दे मालिक, समर्थ अकाल पुरख परमेश्वर, 10 पातशाहियां दी जागत जोत, गुरता गद्दी ते सुभाएमान, मेहरामतां दे सागर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, मालिक जी दी पावन निगी गोद अंदर गुर कलगीधर 10वें पातशाह चोजी प्रीतम बाला प्रीतम साहिब जी दे इस मुबारक मेहरामतां नाल भरे हुए पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बाल लीला साहिब विखे हजूर दी पावन गोद अंदर बड़ी भावना नाल सज बैठे गुरु सवारे खालसा जी साहिब जी ने ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਵਾਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਿਓ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸੁਰਤ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ, कुछ कहन सुनन दा बल बख्शिश करियो। आओ जितने भी शरीर दूरों नेड़ियों चल के बड़ी भावना नाल समय की नज़ाकत नूं समझदियां होया, नींद आलस आदि का त्याग करदियां होया, हजूर पातशाह जी की बख्शिश नूं मानण दे लई हजूर नूं वड्डा सतगुर जाणदियां होया वड्डे दियां वडियाइयां करन वास्ते ते वड्डे दियां वडियाइयां दे पात्र बनन वास्ते जुड़ मिल बैठे हाँ। और अरदास करो साहिब जी मन बिरतियां सुरत इंद्रियां की इकाग्रता बख्शो, भावना की दात बख्श, कुछ कहन सुनन का बल बख्शो। जितने जुड़ मिल बैठे हाँ आओ प्यार सहित एक दफ़ा उच्चारण करो और आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तनासरी महला पंजवा। हजूर गरीब नवाज धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी के मुबारक पावन बचन ने तनासरी राग अंदर साहिब जी ने कृपा की है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 678 अंग ते बचन सुभाएमान ने। जो असी इस पावन बचन की उथानका पढ़ते हाँ, इस दे प्रारंभता ते इतिहासक घटना का जिक्र करते हाँ, तो साहिब गुरु अर्जन देव महाराज जी जिस वक्त अपने ही भराता बाबा प्रिथी चंद के विरोध का शिकार हो रहे हैं, तो विरोध भी कोई थोड़ा नहीं है। बाबा प्रिथी चंद इत्थों तक उतर आया कि जिन्ना चिर गुरु अर्जन देव महाराज नूं मैं खत्म नहीं कर लेंदा उन्ना चिर मैं टिक के बैठण वाला नहीं हाँ। उन्हें हर एक कोशिश जिहड़ी सी उन्हें कीती, बाहरी तौर पर उन्हें बड़ियां कोशिशां कीतियां पर वो नाकामयाब होया। आखिर हुकूमत दे नाल रल के बादशाहां दे नाल रल के सरकारे दरबारे पहुँच करा के उन्हें जदों सुलही खान नूं मित्र बना बेनती की भी तू आ ते गुरु अर्जन देव महाराज दे उत्ते चढ़ाई कर, तू गुरु अर्जन देव महाराज दे उत्ते हमला कर। उन्हें बड़ा कुछ उहदे कन्न भरन दे वास्ते बोलिया। आखिर वो आया। भावें महाराज साहब जी नूं सिखां ने 2-3 वचन कहे सी कि महाराज जी जां ते आपां बंदा भेजीए उहदे नाल सलाह कर लईए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੀਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੁਹੀਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਸਰਿਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਵੀ ਬਣੇ, परमेश्वर के उत्ते पूरा भरोसा है, वो समा आउण नहीं देगा। पर फिर भी कुछ दाने सियाने कहते कि महाराज जी जे ऐसा किते होया, मान लो वो ना आवे, उसकी फौज आ जाए, कुछ होर उपद्रव हो जाए, तो महाराज सब तो पहला परिवार का ध्यान रखना पएगा। तो हजूर भावें उस करते दे भाने विच ने, पर इतिहास कहता भी पातशाह जी ने परिवार नूं गुरु की वडाली भेजिया, जिथे फिर हजूर गुरु हरगोबिंद महाराज साहब जी का अवतार होया। जदों ये सारा समा जिहड़ा सी इधरों टल गया, सुलही खां दा समा भी टल गया, सुलभी खां दा समा भी टल गया, सुलही होए मूआ ना पाक वाली खेड वरत गई, सारा समा जिहड़ा सी शांत हो गया। तो हजूर पातशाह जी ने परिवार नूं सुनेहा भेजिया कि तुसीं वापस श्री अमृतसर साहिब आ जाओ।
कुछ विद्वान कहते उत्थे फिर महाराज जी ने ये पावन शब्द जिहड़ा उचारण किया, जिस दे भाव अर्थ बाहरी तौर पर इस घटना दे नाल मिलते जुलते हैं। दूसरा, इस भावना इस शब्द नूं जदों असीं अंतरीव अर्थ दे अंदर देखते हैं तो रहाओ दीआं पंक्तियां ते साहिब कृपा करते हैं कि ऐ मेरे सज्जन मित्र, इंज कर तू अपने हिरदे रूपी घर दे विच परतिया, ते जदों तू परत आवेंगा होएगा कि जिहड़े तेरे दोखी ने, जिहड़े तेरा घात करन दी तांग ला के बैठे ने, जिहड़े इस उम्मीद विच ने असीं तैनूं नाश कर देना, एक बाहरी दुश्मन है, एक अंतरीव दुश्मन है। तो जदों तू अपने स्वै स्वरूपी घर दे विच वड़ जावेंगा तो सब कहते तेरे दोखी, तेरे मित्र, तेरे दुष्ट, तेरे पापी, तेरे ते जुल्म करन वाले, अत्याचार करन वाले, तेरे इस अंतरीव जीवन नूं दिन रात काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे रूप विच लुट लैण वाले, इन्हां नूं परमेश्वर जिहड़ा आप निवृत्त कर दिंदा है। तो साहिब जी शब्द की प्रारंभता करते ने, जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। बाहरी अर्थ जदों उथानका नाल मिलांगे तो साहिब जी अपने परिवार नूं चिट्ठी लिखते ने जां मनुख नूं भेज के कहंदे भी जिन्हां ने तुहानूं भेजिया सी, भाव असीं ही तुहानूं हुक्म कीता सी कि तुसीं गुरु की वडाली चले जाओ। हुण तिन्हें बुलाए, असीं ही तुहानूं बुला रहे हैं। सिख भी जाके दसदा भी जिन्हां ने तुहानूं भेजिया सी मात गंगा जी, आओ हुण ओ गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी तुहानूं वापस बुला रहे ने। तो सुख सहज सेती घर आओ। हुण अमृतसर साहिब दे विच सब टिका है, सुलही दी मौत हो गई, सुलही दी कहानी खत्म हो गई, बाकी सारा कुछ जिहड़ा वो टिका दे विच है। कोई उत्थे हुण इस तरह का कोई हमलावर जिहड़ा वो चढ़ के नहीं आ रहा, बड़ा सुख वरतदा, तुसीं सुख दे नाल उस घर वापस परताओ। अंतरीव अर्थ अंदर साहिब जी कहते हैं कि ऐ भले जीव, जिस परमेश्वर ने तैनूं इस संसार दे उत्ते भेजिया, तिन्हें बुलाए, वो तैनूं बुला रहा है, पर वो इस तरह नहीं बुला रहा भी तू संसार तो वापस आ जा। हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि जदों असी इस संसार तो वापस जाने असी किसी के हुक्म नाल बाहरी तौर पर भी किसी मनुख के हुक्म नाल नहीं असी जाते, असी जदों भी संसार तो जाने परमेश्वर के हुक्म नाल जाने। हाँ, इत्थे एक मन दे विच शंका जरूर आ जाएगा भी ऐसा नहीं भी असी किसी के हुक्म नाल संसारी मनुख दे नहीं जाते। कई बार की हुंदा, फलाना कई बार दुखी होकर कोई किसी नूं कहंदा जा मर जा, तो सामने वाला सच्ची मर जाता होंदा है, तो सच्ची सुसाइड कर लैंदा। कई बार कोई झगड़ा होवे, बहुत वड्डी गल वध जे, एक दूजे नूं मनुख भी मार दिंदा है, जे एक दूजे दे कहण ते भी लोग मर जाते हैं भी वो मेरी खातर मर गया, उन्हें जान वार दित्ती। पर इहदा मतलब ये नहीं कि किसी ने उन्होंने संसार तो वापस भेज दिता, नहीं। असल विच की है, जदों आपां कहने भी फलाने ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आपां शब्द वरतते हैं भी उहदी आई नहीं सी। पर याद रखियो, आई तो बिना अज तक कोई संसार तो गया नहीं। दूसरी गल, हर एक दी मौत का कोई ना कोई कारण जिहड़ा परमेश्वर ने लिखिया है। जदों असीं साहिब दी बाणी भगतां दे वचन पढ़दे, कबीर क्या जाना किव मरहेंगे, ये किसी नूं नहीं पता उन्हें किवें मरना है। पर याद रखियो, जदों उन्हें मरना है, उहदा जिहड़ा कारण बनिया उन्हें उस कारण नाल ही मरना है। जिस तरह भी किसी का कारण है, जे किसी का खुदकुशी कारण है, परमेश्वर ने उहदी लिखी ही उस तरह है। ये नहीं कि उहदी आई नहीं सी तो पहला मर गया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि साहब पातशाह जी बाणी अंदर एक वचन कहते हैं, ज्ञान घाले सब दिवस सास नह बटन घटन तिलसार, कि उन्हें गिण के दिन दिते ने, उन्हें गिण के सवास दिते ने। इन्हां दे विच नह बटन घटन तिलसार, इहदा विच तिल मात्र भी ना कुछ वधेगा ना घटेगा। भी बंदा अपनी मर्जी नाल कवे मैं इन्नी उम्र आप घटा लई, मैं ख़त्म कर दी, मैं पहला मर गया, नहीं। खैर मैं शब्द दोहरावां, हर मनुख का मरण का जो कारण है वो उही वरतना है। दो चीज़ां सानू सारी जिंदगी दौड़ाउंदियां ने। एक तां ये जिन्हों असीं साहिब दी बाणी च बचन पढ़दे हां, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे। एक तो सानू जिंदगी के अंदर दाना पानी जिहड़ा है, साडी रोजी रोटी जिहड़ी वो सानू दौड़ भज कराउंदी है, भी जिथे भी साडा दाना पानी लिखिया आपां कहने भी उत्ते चुगना ही पएगा। दूसरा, साडी सारी जिंदगी की दौड़ भज जिहड़ी है वो सानू साडी मौत करवाउंदी है, ये काल करवाउंदा है। जिथे भी इस मौत ने आउणा है, असीं सारी जिंदगी का पंध तय करदे हां, कदी आ शहर जा, कदी ओ शहर जा, असीं आखिर सारा पंध मुका के उस मंजिल तक पहुँचना हुंदा है।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨਹਿ ਬੁਲਾਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੰਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰੇ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੰਧ 'ਤੇ ਕੌਣ ਟੰਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਕੰਧ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ। ਤੇਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਧੂ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਸਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਚੌਥੇ ਅਰਥ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬਿਬਾਨ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨਹਿ ਬੁਲਾਏ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਕਰ ਆਓ। ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਆਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਾ ਧੋਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੈਦੀ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਨਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲੂੰਗੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਇੱਧਰਲੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਛਾਲ ਮਾਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਛਾਲ ਮਾਰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚੂਹਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਦੰਦ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨਹਿ ਬੁਲਾਏ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਕਰ ਆਓ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਵਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਵੱਢਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਜੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਸੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਛੇਤੀ ਬੜਾ ਮੁੜ ਆਇਆ? ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥੀਆ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਆਵਣ ਹੁਕਮੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਭ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੇ ਪੰਜਵਾਂ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ 5 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ, ਬਾਹਰੀ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਰਥ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਇਹ ਜੜ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਹਿ ਬੁਲਾਏ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੋ।
उस वक्त धर्मशाला की गल है, गुरु घर की गल है, गोविंदवाल साहिब की गल है, पर उहदा अंतरीव अर्थ है कि गुरु साडे अंदर हिरदे घर च बह के सानू अंदरों आवाज़ां दे रहा है कि गुरसिखा सुरत करके कित्थे भटकदा फिरदा है, मन करके कित्थे भटक रहे हैं, वासना करके कित्थे भटक रहे हैं, चिंतावां फिकरां झोरियां दे विच कित्थे भटकदा पिया है। गुरु के प्यारिया सिखा रोज़ अपने स्वै स्वरूपी घर दे विच आया कर, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। ते चौंकड़ा मार के हत्थ विच बाणी दी पोथी साहिब पकड़ के ते अंदरों जुड़ के अपने स्वै स्वरूपी घर दे विच बह के गुरु की बाणी गा। एक तो तू बाहरी गुरु घर बह के गाउंदा पढ़दा है ना, एक अपने स्वै स्वरूपी घर विच बह के गुरु की बाणी पढ़। जिहड़ा साडा स्वै स्वरूप है उहदे बाबत जदों असीं बाणी अंदर एक बचन पढ़दे हां, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, कि तू अपने आप नूं रोज़ खोजिया कर, अपने आप नूं रोज़ थोड़ा बहुता फरोलिया कर, घोखिया कर। याद रखी तू संसारी तौर पर किसी चीज़ नूं फरोले, हो सकता तैनूं कुछ लभे जां ना लभे, ये दोवें गल्लां ने। कई बार कुछ लभ भी जाता है, कई बार कुछ नहीं भी लभदा। मिट्टी नूं छाणिया कई बार कुछ लभ भी जाता है, कई बार कुछ भी हत्थ विच नहीं आउंदा। पर जदों तू अपने आप नूं फरोलेंगा, तू दिन विच भावें 10 बार भावें 100 बार अपने अंदर नूं कोख, तैनूं हर वारी कुछ ना कुछ लभेगा, तो लभेगा भी तैनूं हर वार भला ही लभेगा। सो इसलिए साहिब पातशाह इत्थे 5वें अर्थ च आपां गल करिए तां साहिब कहंदे जिस परमेश्वर ने तेरे अंदर चौंकड़ा मारिया है, वो तैनूं अंदरों आवाज़ दे के हुक्म करदा है कि ए भले जीव, ए मन, जिन तुम भेजे तिन्ह बुलाए, ए मेरिया मना, जिस परमेश्वर ने तैनूं हुक्म कीता कि तू परिवार दे नाल संबंध बना, तू जिम्मेवारियां निभा, तू परिवार की परवरिश कर, उसने तैनूं वापस भी बुलाया है। भाव जिवें आपां बच्चे नूं बाहर भेज दिंदे आ भी जा कमाई करके लिया, पर आपां इह भी कहने हुन्ने ना भी हुण इन्ना समा हो गया, हुण घर भी वापस आ जा। सो इस तरह परमेश्वर ने इस मन नूं आप ही प्रेरिया, क्योंकि जे इस मन की संसार नाल सांझ ना पैंदी तो संसार का पसारा नहीं सी हो सकता। ये भी एक अटल सच्चाई है। पर यह भी नहीं कि तू इस पसारे दे विच ही खुब जा, तो जिहड़ा बच्चा कमाउण वास्ते गया तो परत के वापस आउण दी गल ही ना करे, उहदे माँ प्यो दीआं अखां विच भी पानी आउंदा है भी परत के वापस क्यों नहीं आ रहा। इन्हें जी उत्थे घर वसा लिया, इन्हें उत्थे विआह करा लिया, इन्हें उत्थे अपनी दुनिया वसा ली, नहीं हुण वापस आउंदा, फिर उस माँ बाप दे उत्ते बड़ी बीतदी है। इस तरह महाराज ने साडे मन नूं हुकम कीता तू संसार नाल संबंध कर, क्योंकि जिन्ना चिर मन की अटैचमेंट संसार नाल नहीं सी होनी, संसार का वाधा नहीं सी होना। पर तैनूं ये नहीं सी कहा भी तू इस संसार दे विच ही खुब जा, तू इसे नूं ही अपनी दुनिया वसा ला, तू वापस अपने घर जाण दी गल ही भुल जा, तू अपना देश ही भुल जा, तू अपना राज भाग ही भुल जा। तो अंदरों एक आवाज़ दे के साहिब जी कहंदे ने, ऐ मना, जिस परमेश्वर ने तैनूं भेजिया वो तैनूं अंदर बुला रहा है कि तू हुण बाणी पढ़दा पिया, तो तू इस अंदर आ, तू वापस अपने घर दे विच आ, सुख सहज सेती कर आओ, बड़े सुख नाल आ, इस सहज अवस्था विच आ, इस घर दे विच आ जा। क्यों? क्योंकि इस घर दे विच जिहड़ा सुख है ना, याद रखियो किते होर नहीं हैगा। बाहरी तौर ते असीं वेखीए, भावें किसी बंदे दा बिल्कुल टुੱਟਾ घर होवे, छप्परी होवे, कच्चा घर होवे, कानियां दी छत पई होवे, पर वो भी कहंदा हुंदा भी जिहड़ा सुख अपने घर विच आके मिलदा ना, वो सुख बाहर नहीं मिलता। बाहर असीं जिड्डी मर्जी वड्डी दुनिया वसा लीए, एक गरीब बंदे नूं तुसीं ये कहो भी तू अज तो घरे नहीं जाना, तू बच्चियां कोल परिवार कोल नहीं जाना, तैनूं घर तो दूर रखांगे पर तैनूं सुख बड़ा देवांगे, हर तरह की तैनूं सुख सहूलत देवांगे। वो कहेगा नहीं, तुसीं काम जिन्ना मर्जी करा लो, पर मैं परत के अपने परिवार अपने बच्चों च जाना है। घर की खिच हर मनुख नूं रहिंदी है। तो इस तरह जदों असीं अपने असली घर विच परतदे हां ना, जिहदी सानूं खिच रहिंदी है, जिहड़ा साडा स्वै स्वरूपी रूपी घर है, जिहदी सानूं खिच है हर एक नूं, भावें वो प्रगट हुंदी है भावें वो नहीं प्रगट हुंदी, जदों असीं उस घर दे विच परत जाने आ ते जिहड़ा सुख सानूं उत्थे बह के मिलदा ना, वो दुनिया के किसी राज भाग दे विच किसी दुनियावी पदार्थ दे विच नहीं मिलता। जदों बंदा अपने घर आवे ना, तो वह कई बार बाहर निकलण नूं जी नहीं करता। स्वै स्वरूपी घर विच जिस दिन किते टिक गए, कदी चौंकड़ा वज गया, किते उहदी झलक पै गई, तो याद रखियो महाराज की हजूरी चों दावे नाल कहने बाहर आउण नूं जी नहीं करेगा। तां साहिब पातशाह कहंदे ने तैनूं अंदरों आवाज़ है
जिन्हें तेनू भेजिया वो तेनू बुला रहा ते अपने स्वै स्वरूपी घर विच निज स्वरूप घर दे विच वापस आ जाना कर। जदों वापस आएगा आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन निहचल राज कमाओ। तू अंदर टेक के उस परमेश्वर दे मंगल उहदे गुण उहदी सिफतो सलांघा दे बोल आनंद दे विच आकेगा ते तैनूं सहज प्राप्त होएगा। वो धुनी सहज अवस्था प्राप्त होएगी। फिर की होएगा निहचल राज कमाओ। जदों तू अपने स्वै स्वरूपी घर च आ जाएगा तैनूं एक राज मिलेगा। वो राज किहड़ा है? वो अविनाशी राज होएगा। आ दुनियावी राज तो आप कहने ना भी हुण 2 सालों बाद फलाने ने आ जाना है, 5 सालों बाद फलाने का राज हो जाना है, पर एक अंदर का राज है जिन्हों भगत साहब कहते ने बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदोह नहीं ते हटाओ। एक वो राज है जिहड़ी अचल पदवी जिहड़ी सी भगतां नूं प्राप्त हुई। बाकी तो जिन्ना राज भाग है, देखो संसार ते बड़े राजे होए पर चंगे भी होए माड़े भी होए। जे असीं अज दी तरीक से देखते हाँ ना चंगियां दा राज रहा ते ना माड़ियां दा राज रहा। ये तो है नहीं भी माड़ियां दा खत्म हो गया चंगियां दा हैगा, चंगियां दा राज भी खत्म हो गया तो माड़ियां दा भी राज खत्म हो गया। ਇਹਦਾ मतलब जो संसार दे राजे ने ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा को हर समान नहीं राजा। असल विच ये राज सारा ही झूठा है। तैनूं साहिब पातशाह कहंदे एक अंदर दा राज देना है। उस राज दे विच जदों तू टिक जाएगा उस निहचल राज नूं कमा जिहड़ा एक बार प्राप्त होने तो बाद कदी खत्म नहीं हुंदा। देखो भगतां दा संसार तो आके शरीर करके भावें उन्होंने अपने इस काया नूं संकोच के वापस चले गए, पर भगतां दा राज अज भी कायम दायम है। भाव उन्हां दी होंद आत्मिक तौर पर बचन करके शब्द करके उन्हां दा राज अज भी कायम है। उन्हां दा हुक्म अज भी चलदा। राज का मतलब कि हुक्म चलना। तो कई बार जिउंदे जी बंदे दा राज खत्म हो जाता है भी फलाने दी सरकार खत्म हो गई, उन्होंने कहो भी साडा काम करा दे, वो कहंदा भी साडी सरकार नहीं हैगी। तो जो उन्होंने को भी सरकार होवे ना होवे दे ना की फर्क। वो कहना हुण साडा हुक्म नहीं चलदा। पहला असीं जिन्हों मर्जी हुक्म कर देंदे सी भी आ काम कर दिओ कर देंदा सी। जिउंदे जागदे असीं अज भी हाँ, संपर्क साडा सारिआं नाल, पर साडा हुक्म नहीं चलदा अज किसे ते। कई बार इसे तरह हो जाता है जिवें असीं बादशाहां दे समयां ते देखदे हां। तो बादशाह शाहजहां की जे गल करिए पहला बादशाह, पर उही बादशाह जदों औरंगा उहनूं जेल दे विच पा दिंदा है तो उही बादशाह ना, पर उस वक्त वह हुक्म सिपाहियां ते भी नहीं चलता पिया। राज दे उत्ते प्रजा ते चलना तो बहुत वड्डी गल है। राजे का मतलब की है? जिसका हुक्म चल रहा वह राज है, जिसका हुक्म नहीं चलेगा वह राज नहीं हैगा। भगतां दा हुक्म अज भी संसार ते चलदा है। जदों किते भगतां दी बाणी चों मुख वाक आउंदा है असीं सीस झुकाउंदे आ। असीं ये थोड़ी कहने भी भगत साहब ते संसार तो चले गए हुण उन्हां दा हुक्म क्यों मनना। जो भी भगतां ने सानू बाणी च कहा अज भी उन्हां दा हुक्म जिहड़ा संसार ते वरतदा है। तां साहिब पातशाह कहंदे इस तरह तैनूं निहचल राज कमाओ गुरसिखा स्वै स्वरूपी घर दे विच टेक। ते वो जिहड़ा निहचल राज जिहड़ा कदी चलाएमान नहीं, जिहड़ा कदी नाशवान नहीं हुंदा, उस राज नूं कमा। पर उन्होंने प्राप्त करने लई देख भगत जी का एक बाणी अंदर बचन आउंदा टुक दम करारी जौ करो हाजिर हजूर खुदाए कि एक छिन मात्र की खेड है। दुनियावी राज प्राप्त करने वास्ते कई बार 6-6 महीने प्रचार करना पैंदा है तो वो भी पता नहीं प्राप्त होवे कि ना। पर जिहड़ा अंदर का राज है वो तो टुक दम करारी जौ करो हाजिर हजूर खुदाए। उत्ते खेड ही बड़ी एक जिवें कह लो दम की खेड है। साहिब पातशाह कहंदे गुर कलगीधर पातशाह एक चित जे एक छिन ध्यायो काल फांस के बीच ना आयो। बस इन्नी कु खेड है तेनों अंदर का राज जिहड़ा प्राप्त हो जाएगा। फिर साहब अगे कृपा कर दे तुम घर आवहो मेरे मीत। ऐ मेरे मित्र इंज कर तू अपने घर दे विच वापस परतिया। क्यों? क्योंकि तेरा देश मेरे मन परदेसी जेथी है सब देश पर आया। कि तू जिथे जिथे भी फिरदा पाउंदा है ना ये सारा देश जिहड़ा ये पराया है। जदों असीं बाहरी देखते हैं देखो आपां बाहरले मुल्कां विच लोग जांदे ने तो वो यही दसदे ने कि भावें लख उत्थे सुख साधन होवे पर अपने देश की खिच तां रहिंदी है जी। वो भावें किड्डे सुखी होण पर उन्होंने अपने देश की पंजाब की घर की अपने जियां की खिच रहिंदी है। इसे तरह ये मन है। जिमें कदी विद्वानां दा एक जिक्र है अग नूं देखो गुर कलगीधर पातशाह जी ने अग दे परथायक वचन किया जैसे एक आग ते कनोका कूट आग उठै न्यारे न्यारे होए फिर ताही मैं समाए है। कि जिमें अग नूं कदी भी बालो
ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਂਬੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਗਿਆੜੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਚਿੰਗਿਆੜੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੂਲ ਵੱਲ, ਮੁੱਢ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਟਿਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਿਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਮਰੇ ਦੋਖੀ ਹਰ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ, ਆਪਦਾ ਭਈ ਬਤੀਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਖੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ, ਆਪ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਈ ਬਤੀਤ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਅਰਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਥਾਨਕਾ ਤਹਿਤ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਖੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਦਾ ਵਿਪਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਹ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ। ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਸਾਡਾ ਲੋਭ, ਸਾਡਾ ਕਾਮ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਬਿਠਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਦੀ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਰੂਪ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਦਾ ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਫੜ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੋਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਬੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਆਪਦਾ ਭਈ ਬਤੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦਾ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਭ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਪਤਾ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਭ ਆਇਆ, ਚੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਆਈ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਪ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਆਈ, ਉਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪਰਦਾ ਉਗੜ ਗਿਆ, ਪਰਦਾ ਉਗੜਿਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਵਸ ਪੈਣਾ ਪਿਆ, ਜੇਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਭ ਆਇਆ
ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਪਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈਆਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਫਿਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਖੇਡ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਵੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਦੋਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ, ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੰਸਾਰੀ ਦੇਵਾਂ, ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਗਿਆ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਸ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ, ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਮਾਰਨ ਮਰਾਉਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਬੜਾ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਾਮ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਲੋਭ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੋਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਹਾਓ, ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ, ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਥਾਕੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਥਾਕੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਲਸ ਤਿਆਗ, ਉਦਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅਤੇ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਧਨ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਦਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਮ ਅੱਗੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ, ਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਵਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਏਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਜਦ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਕਿ ਤੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਉਦਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਥਾਕੇ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨੂੰ 6 ਵੱਜਦੇ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੋਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਸ ਭੱਜ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਾ ਲਿਆ,
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਇਧਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ ਭੱਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਜਨਤਾ ਸਬਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਸ ਨਸ ਭੱਜ ਜੇ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹੂ ਲਸ਼ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਦੇਣੋਂ ਰਿਹਾ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਿਕੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਲਾਹੂ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਖੁਦਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਇੰਝ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਾ ਖੁਦਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਖਾਣੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਸੁਹਾਗ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੀ ਛਕਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁਲਾ ਕੇ ਛਕੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੇੜਾ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਪਲਟ ਕੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਹਜਮ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਸ ਭੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਵੀ ਬਿਠਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਮੰਗਲ ਵਾਜੇ ਨਿਤ ਵਾਜੇ, ਆਪੁਨੈ ਖਸਮ ਨਿਵਾਜੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਸਵੈ ਸਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਭਟਕਦੇ ਸੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਵੈ ਸਰੂਪ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੰਗਲ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਨਿਤ ਵਾਜੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ। ਉਹ ਐਸੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਵਾਜੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜੇ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣਗੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਲ ਛਮਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 20-20 ਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਵਾਜ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ
क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨਿਵਾਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਿਵਾਜ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਛਮਾਈ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਰਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਥਿਰ ਰਹੋ ਹੋ ਡੋਲਹੁ ਮਤ ਕਬਹੂ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਆਧਾਰ। ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਵੈ ਸਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਸਥਿਰ ਰਹੋ ਹੋ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿ। ਡੋਲਹੁ ਮਤ ਕਬਹੂ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲ ਨਾ। ਇਸ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਛੱਤ 5-7 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ 5-7 ਡੰਡੇ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਟੱਪਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਛੱਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ, ਪੌੜੀ ਦੇ 5-7 ਡੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਵੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਵੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭੂਮੀ ਚੋਰ ਵਰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਰਿਆ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਕਿ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਅਤੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲਹੁ ਮਤ ਕਬਹੂ, ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਲਣ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ 'ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਮ ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੈਠਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ 'ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲਵੇਂਗਾ ਸਾਡਾ ਡੋਲਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਨਸ ਭੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਆਧਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਡੋਲਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲਾ ਹੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਕਿ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਆਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲੇਗਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਡੋਲੇਗਾ। ਬਾਹਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਆਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਗਲ ਭੂ ਮੰਡਲ ਮੁਖ ਊਜਲ ਦਰਬਾਰ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਲੰਘਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ MC ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਹਿਣ MLA ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ MLA ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਅਦਵਸਤਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਗਲ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਮੇਰੂ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਝੁਕਦੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਝੁਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਭੂਤਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਭੂਤਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਭੂਤਨਾ ਐਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਡਿਆਈ ਖਵਾਈ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਕਰੇ ਤੂੰ ਉਸ ਬਚਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਗਲ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ। ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਧਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਗੂੰਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਤੂੰ ਦੌੜਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ,
पर जदों मालिक वडियाई देवेगा वो फिर चौं चक्कां दे विच तेरी वडियाई देवेगा। क्योंकि देखो इनू थोड़ा जिहा होर खोलीए, जिथों तक तेरी जान पहचान है तू उत्थों तक अपना घेरा वधा सकदा है। जिथों तक तेरी जान पछाण ही नहीं हैगी, आपां पंजाब च रहिंदे आ, आपां इधर तां नहीं जान पछाण वधा सकते क्योंकि साडा इधर घेरा नहीं होएगा। जिथों तक बंदे दा घेरा है उत्थों तक पहचान वधा सकदा है। जां तुसीं किसे दे नाल जुड़े हो, वो बंदे दा जिथों तक घेरा है उत्थों तक पहचान वधा देगा। तुसीं अपने शहर के नेता दे नाल जुड़े हो तो उन्होंने कहो भी मेरी प्रधानमंत्री नाल जान पछाण करा दिओ, कहंदा मेरा उत्थों तक घेरा है नहीं, मेरा दायरा तो है भी अपने नेड़े नेड़े दे जिहड़े मंत्री मैं तेरी उन्हां नाल जान पछाण करा देना, प्रधानमंत्री नाल नहीं करा सकदा, मेरा एडा घेरा है नहीं गा। हुण असीं परमेश्वर नाल जुड़ीए तां परमेश्वर दा घेरा किड्डा वड्डा है। एक करोड़ां ब्रह्मंड, एक दी गल नहीं, करोड़ां ब्रह्मंड उहदे चों निकलदे ने, ये सारे उहदे हुक्म च ने, उहदा घेरा किड्डा वड्डा है। तो फिर जिथों तक उहदा घेरा है उत्थों तक ही तेरी पहचान हो जानी, इस करके तू उहदे नाल जुड़। तां साहब अखीर कहंदे जिन के जी तिनै ही फेरे आपे भया सहाई। ये जीव जिहदे ने उही इन्हां नूं फेरदा है। कई बार अपने हुक्म तो भी फेर लैंदा ते कई बार फेरे, जिवें आपां कहने ना फिर के वापस आ गया। फिरत भेटे जन साधु पूरा गुर समझाया दा वचन पढ़ते हैं, पाव फिर भौं के वापस आ गया। ये जीव साहब ने वचन किया ना, जिन तुम भेजे तिन्ह बुलाए, जिनके जीव तिन्ह ही फेरे। जिस दे ये जीव ने जिन्हां ते मालक तरस कर दिंदा वो सारे पासियों फिर के वापस अपने स्वै स्वरूप च आ जाते हैं। बाकी नहीं आउंदे, सारी उम्र लंघ जाती, बंदे नूं अपने बारे पता ही नहीं लगता मैं कौन सीगा। भाव मैं कौन, ये शरीर की गल नहीं कि मैं आत्म स्वरूप हाँ, पता ही नहीं लगता सारी जिंदगी। जिन्हां ते मालक ने तरस कर दिता वो सारी दुनिया के चक्कर कट के, जिवें गुर कलगीधर पातशाह कहंदे दाता जी सगल द्वार को छड़ कै गयो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। आपे पया सहाय, जिन्हां ते मालक आप सहाई हो गया वो फिर माड़े पासे वासना वाले पासे जाते पाए जोगा सिंह नूं भी महाराज फेर के फिर अपने घर वापस ले आउंदे। फिर जिन्हां दे जीवन च खेड वरतदी है, अचरज किया करनै हारै नानक सच वडियाई। अखीर पातशाह कहंदे वो फिर हाथ जोड़ के यही कहंदे ने कि इहदे विच साडा कोई बल नहीं, असीं मनमुख तो गुरमुख हो गए हाँ, असीं मनमुख नास्तिकां तो आस्तिक हो गए हाँ, इहदे विच साडा कोई बल नहीं है। ये तो आपे पया सहाई, वो सहाई होया ते यही उहदी सब तो वडियाई कि अचरज किया करना हार है। उन्हें साडी जिंदगी विच अचरजता वरता दी। आपां कई बार कहने ये बंदे दी उम्मीद ही नहीं सी हैगी भी ये सुधर जाएगा कदी, ये तो सारा दिन शराब नाल डकिया रहिंदा सी, इन्हें अमृत छक लिया। हैरानी हुंदी है सानू। वो भी कई बार कहंदा मैनू यकीन ही हैगा नहीं सी कि मैं भी इस दलदल चों बाहर आ जाऊँगा, पर मालक ने मेरे ते तरस कर दिता। उहदी भी हैरानी की हद नहीं रहिंदी ते साडी भी हैरानी की हद नहीं रहिंदी। पर सच है साहब कहंदे अचरज किया करना हार है। ये मालक ने अचरज कौतक वडियाया वरताया, नानक सच वडियाई। ये उहदी वडियाई जिहड़ी सच्ची है ते जिन्हां नूं अपने घरदार की वडियाई बख्श देंदा फिर उन्हां नूं भी सच्चियां वडियाइयां जिहड़ियां वो मालक साहब बख्शदा है। ये पातशाह ने अमृत वेले ना पावन स्थानां तो असीस रूप विच मुख वाक साहब बख्श के निवाजिया। भुलां दी खिमा साहब सबनां दा आया दर प्रवान कर, अपनी असीसां मेहरामतां दे सिर ते रखण, साहब समत दी दात बख्शण। जिनके जी तिनै ही फेरे आपे भया सहाई, अचरज किया करनै हारै नानक सच वडियाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती।